بسم الله الرحمن الرحيم. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا فتسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من تحبه يا مجري البحور يا ملين الحبيب داود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا
فاکتبنا مع الشاہدین. اللهم صل على محمد وآل محمد. روشن ہوا کہ ولایت ایک ہے اور وہ بھی اللہ واحد قہار حق کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. متصل ہو گئے ہو بسم اللہ بسم اللہ. بغیر کسی تمہید کے کل کی گفتگو جہاں کی چھوڑی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو کل صاحبان تھے وہ وہاں پر پہنچ جائیں تو بہت بہتر ہے. یہ وقت تھوڑا لگے گا، میں زیادہ آپ کی خدمت میں آرائے پیش کر سکوں گا. روشن ہوا کہ ولایت منحصر ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہ واقعیت ہے کہ ولایت اللہ حق میں منحصر ہے. کسی کے لیے ولایت نہیں، کسی کے لیے کمال نہیں. جس طرح اس کے غیر کے لیے وجود نہیں مگر اس سے. سبحان اللہ. کسی میں کوئی کمال نہیں مگر اس سے. جس طرح وہ ذات میں اور اپنے وجود میں یکتا ہے، ولایت میں بھی یکتا ہے. ہم موحد فی الولایت ہیں. ہم ولایت میں بھی اللہ کو یکتا مانتے ہیں. ہم اس کی ولایت میں کسی کو شریک نہیں جانتے. جس طرح اس کی خالقیت میں کوئی شریک نہیں، ولایت میں کیسے کوئی شریک ہوتا ہے؟ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں تو اس کی ولایت میں کیسے کوئی اس کا شریک ہوتا ہے؟ جب اس کے علم میں کوئی شریک نہیں تو اس کی ولایت میں کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، یہ کمالات ملے تو ولایت الہیہ کی بنیاد بنتی ہے. جب ان میں کوئی شریک نہیں تو اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کی ولایت میں کوئی شریک نہیں. وہ یکتا ہے اور وہ یکتا رہے گا، ہمیشہ ایسے تھا ہے رہے گا. اس کے لیے زمان و مکان بھی نہیں. یہ اپنے لیے ہم سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تھا اور ہے رہے گا، ورنہ وہ تو وہ ہے جب زمانہ نہیں تھا وہ تھا. خالق زمان ہے، وہ خالق مکان ہے. یہ زمان و مکان ہمارے سمجھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ زمان و مکان سے ماورا ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. توجہ کر کے بیٹھو اور آپ تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. بھائی، جب زمان و مکان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں تو یہ ہماری محدودیت کی دلیل ہے. اس کی وسعت کے سامنے کوئی شے مانے. ہمیں چاہیے کہ الفاظ میں بھی زمان و مکان کی قید کو ہٹا کر منفی کر کے اس کمال کی طرف اشارہ کریں اور بس وہ ولایت میں منحصر ہے. اسی کے لیے ہنالک الولایۃ للہ الحق. پھر اس نے فرمایا اب جو میں اپنی ولایت کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، منتقل ہو گیا دوسرے میں اس ولایت کو جو یہاں پر نافذ کرنا چاہتا ہوں تو میرا نظام یہ ہے، میرا قانون یہ ہے، میرا ارادہ ازلیہ یہ ہے اور میں نے ازل سے یہ چاہا ہے کہ اپنے ہر امر کو میں اپنے خاص عبد سے نافذ کرتا ہوں. پھر میں نے آیات کو خلاصہ کیا اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں. کچھ ایسے بندے ہیں کہ باقی عالمین کے جتنے بندے ہیں وہ اس ایک بندے کے بندے ہیں. توجہ ہے آپ صاحب، وہ اس کے غلام ہے. میں نے اس کی اطاعت کو ان پہ واجب کر دیا ہے تو یہ میرا نظام ہے کہ میں اپنی ولایت کو بھی نافذ کرتا ہوں. ہوتی مجھ سے ہے لیکن نافذ ہوگی میرے کسی بندے سے. پروردگار وہ تیرا بندہ کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، وہ بندہ کون ہے؟ یہ بات لے جائیے گا. وہ بندہ تیرا کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ میرا بندہ وہ ہے جو میری تمام صفات کا جانشین ہے. اس
बच्चे से भी छोटे जब हम तुम थे तो ये बातें सुन चुके हैं कि मेरा मौला अल्लाह का खलीफा है, वो खलीफतुल्लाह है। उसी आपकी फितरत को जबान दे रहा हूँ। आपके माँ बाप के, हमारे माँ बाप के पढ़ाए हुए सबक को जबान दे रहा हूँ, क्योंकि नई बात नहीं कर रहा, लेकिन जबान देना मेरा काम है और जबान दे रहा हूँ। हम अपने मौला को अल्लाह का खलीफा मानते हैं। खलीफा लफ्ज है अरबी का, इसकी चाशनी जब तक अपने लफ्ज में ना आए लुत्फ ही नहीं आता। अल्लाह का खलीफा होता ही वही है कि अल्लाह का कायम मकाम हो। अल्लाह का कायम मकाम वो होता है जो उसके 99 अस्माए हुस्ना को जिसको भी अल्लाह कायनात में जाहिर करे, जिस बंदे से जाहिर करे वही तो उसका खलीफा। पूरी जिंदगी कहते रहे खलीफा खुदा का। खुदा का खलीफा कौन होता है? जो उसका इल्म का जानशीन, जो उसकी कुदरत का जानशीन, जो उसके इल्म का जानशीन, जो उसकी मग़फ़िरत का जानशीन हो। लिहाजा इल्मुल्लाह बन के तेरा मेरा मौला अली आलमीन को अपनी चश्मे सदन पे रख के कहते हैं, मुझे देखो आना इल्मुल्लाह। फरमाते हैं मैं अपने अब्द से अपनी विलायत को नाफिज करूंगा, अपने बंदे से नाफिज करूंगा। वो कौन सा बंदा है? वो तुम जैसा नहीं। एक जुमला कहना चाहता हूँ, लफ्ज उर्दू के थोड़े हैं, कसम बखुदा, और शुकूक शुबहात खुदा लानत करे इस शैतान मलऊन पर। उसका काम है जो वसवसे फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नत वन नास, वो वसवसे करता है। और आजकल हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक नूरानी तरीन हक तरीन बात को भी बेवसावे से शैतानी से खराब कर दिया जाता है। वरना जिस मैं अंदाज में पढ़ रहा था वो लफ्ज कहता चला जाता, एतराज उस पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फकत इस डर की वजह से रुका हूं और जुमला कहना चाहता हूं। फरमाया वो बंदा है मेरा लेकिन तुम जैसा नहीं, न वो तुम्हारा मिजाज रखता है न उसमें तुम्हारी सिफात है। उसका मिजाज देखोगे तो मिजाज इलाही, सिफात देखोगे तो सिफात इलाही, उसका हुस्न देखोगे तो मेरा हुस्न, उसका जमाल भी जमाल इलाही है। याद रखो उसका जलाल भी मेरा जलाल। जिस अपने नबी की अब्दियत का गवाही देते हैं हम हर नमाज में, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह की कसम ये अब्दुहु जब कहते हैं अल्लाह की तमाम सिफात सिमट कर मेरे नबी का वजूद बन जाती है। ये अब्दुहु है। अब नमाज में तशहुद पढ़ते हुए गौर करना, उसको जो अब्द कह रहे हैं अपने जैसा बंदा। हम अगर अब्द उस जैसे होते तो न फरमाता सुब्हानल्लज़ी अस्रा। अब्द है जो उस मकाम पर पहुंचा, न जिब्रील पहुंचा न मूसा। वो बंदे इस जैसा बंदा। फरमाया जब भी मैं अपनी विलायत को और हर सिफत को, इसी तरह पास हमारी विलायत में मैं विलायत को नाफिज करना चाहता हूं तो अपने बंदे से नाफिज करूंगा। परवरदिगार ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो अब ये कैसे नाफिज फरमाएगा? मुझे देखो सारे फरमाते हैं मेरे नाफिज करने का अंदाज ये है, ऐसा नहीं होता लुत्फ लेना, ऐसा नहीं होता कि बंदा मेरा जुदा फिर मेरी विलायत जुदा, फिर मैं इसको इससे एक एतबारी निस्बत देकर अपना वली बना दूं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। परवरदिगार वो कैसा है? फरमाया जैसे ये मेरा अब्द है। मैं हौजे में बैठा हूँ, ये बात मेरी जाहिर नहीं।
मैं तो गैर हौजे में बैठा हूँ तो बात पहुंचा देता हूँ। आपसे बड़ी तवक्को है मुझे, मेरा हुस्न जान खराब न करना, इंतहाई तवज्जो फरमाना। मेरा मालिक फरमा रहे हैं जैसे ये मेरा अब्द है, परवरदिगार ये कैसे तेरा अब्द है? तुझे अभी भी समझ नहीं आई? इसकी जात ही मेरी अब्दियत है। तवज्जो करो, मेरे नबी ऐसे अब्द नहीं है कि नबी की जात कोई और है फिर अब्दियत आ गई है। नहीं नहीं नहीं, हौजे में बैठे हो, एक शागिर्द हौजे की बात को इल्मी अंदाज में समाप्त करो। मेरा नबी अपनी जात में अब्दुल्ला है, उसकी जात ही अब्दुल्ला है, उसकी अब्दियत उसकी जात से जुदा नहीं है, क्योंकि वो अब्दुल्ला है तो उसकी जात में ही इस्मतुल्लाह है। लिहाजा वो इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन। अभी आदम को अपनी आदमियत का भी पता नहीं था, मैं नबी था। तवज्जो है साहिबान की? ये नहीं तो बस मेरी जात है, मैं यहाँ कर आबद नहीं बना, मैं आबद पैदा हुआ हूँ। अब मैं क्या करूं, वक्त तो ले लेते हो, मैं सारे चेहरे तिलावत कर रहा हूँ, लेकिन चाह रहा हूँ सूरज की तरह दमके तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। एक आयत पेश कर देता हूँ, फिर मुझे तफसील की तरफ न ले जाना। इस नबी का एक उम्मती नबी है कि जब अपने झूले में आया और नाहलू ने इस ईसा के ऊपर तोहमत लगाई, 3 दिन के ईसा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का अब्द हूँ। हम यहाँ सजदे इबादत करके अल्लाह के अब्द नहीं बनते, हम अब्द बन के आते हैं। यहाँ पर किताब लेने नहीं आते, आता नहीं अल किताब, मुझे किताब देकर भेजा गया। हमने कितनी देर हो गई, यानी जिंदगी गुजर गई कुरान पढ़ते हुए, इस पर गौर किया है? हजरत ईसा जनाब मरियम के शिकम मुबारक से किताब इसी तरह साथ लाए थे, किताब को ऐसे साथ लाए थे। कोई जी शऊर ये नहीं कहेगा कि ऐसी किताब लेकर आए थे, तो दिल में जो हाथ रख रहे हो, यानी किताब की हकीकत को दिल में रख कर आए थे, मुहम्मदी की मजलिस जो सुनने आए हो। बात ये है हकीकत तौरात बन के इसमें जनाब ईसा नबी कुरान नातिक है, इसी तरह ज़बूरो इंजीलो तौरात के मुकाबले में हर नबी तौरात और इंजील नातिक है। समझो यदि वही हकीकत इलाही जाए और किताब इलाही बन के यहाँ पे आते आता नहीं किताब, मैं मुझे किताब देकर भेजा गया, मेरी साथ अलग वो एक और तो करेगा और मैं ये किताब अलग हाथ में लेकर आ गया। नहीं, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बना के भेजा गया। तो बस यहाँ मालूम हुआ दुनिया में नबी के ऊपर किताब भी हमारे लिए नाज़िल होती है, वो लेके आता है। तो बस नबी के गले न पड़ जाना कि वो 40 साल बाद ईमान लाना तो हो ऐसे मुसलमानों पर जिनका नबी 40 साल बाद कलमा पढ़े। ओ भैया तुम्हारे लिए ये हो रहा है, वो तो किताब लेके आते हैं, और इसीलिए तो तशय्युअ में हमारा ये अकीदा है और इस्लाम में ये अकीदा है। कुरान के 2 नुज़ूल हैं, नुज़ूल इंज़ाली और नुज़ूल तनज़ीली। यानी नुज़ूल इंज़ाली कुरान पूरे का पूरा यकजा एक ही दफा नाज़िल हुआ, और तनज़ीली ये है कि 23 साल के जिंदगी में रफ्ता रफ्ता नाज़िल होता रहा। वो तंज़ील है, ये इंज़ाल है। मेरे मोहम्मद पर कुरान पहले से नाज़िल हो चुका है, अब तनज़ील होकर हमें समझा
الحمدللہ ایک سال آپ بلند آواز سے کہیں تو ہم اپنے بندے کو دیتے ہیں. وہ بندہ کون ہے؟ دنیا میں نہیں بنتا، وہ عبد اس کی ذات ہے. تو اب ہم اس کو جو ولایت دیتے ہیں یعنی کیا؟ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات جدا ہے پھر ہم اس کو ایک نسبت دے دیتے ہیں ولایت سے. نہیں نہیں نہیں، اپنی وہ اللہ فرما رہے ہیں اپنی ولایت الہیہ کلیہ مطلقہ جو لفظ بول لو، وہ ولایت جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و بے انتہا ولایت کو جب میں عالمین میں وجود دیتا ہوں تو پہلا وجود محمد کا بنتا اور دوسرا وجود اسی میری ولایت کا علی بنتا ہے. اسی لیے میں نے آیت ولایت میں اپنی ولایت کو نام کیا اپنے جانشین کے اور اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہاں پر ولی کو منحصر کر رہے ہیں. میں یہاں رکتا ہوں، ایک بات پھر آپ تک پہنچانا ضروری ہے. ولایت منحصر ہو گئی اللہ میں اور ایک ہے، اور یہاں پر کیا بات ہے؟ ولی کی بات ہے. انما حصر کے لیے ہے. ولیکم تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. مسلم کے علی ابن ابی طالب مراد اور مولانا سے لے کر مہدی دوران تک کل یہ بات عرض کی ہے. انتہائی توجہ کرو، میں ایک بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ظاہر میں دیکھیں تو یہاں پر تین ولی نظر آ رہے ہیں. ایک اللہ ولی، ایک رسول اللہ ولی، ایک مولا علی ولی. اور اگر پھر تفصیل دیں تو وہ 13 پیغمبر، 14 اللہ، 15. اس 15 کے عدد کو رکھے. اگر آج میں پہنچ گیا تو ایک 15 کے عدد کو نفی کرنا ہے. کسی نااہل نے کہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. تعالیٰ تو بھی اگر میں پہنچ گیا تو وہ بات مقدر کی ہے. پہنچ گیا اگر وقت میں تو میں وہ جملہ کہنے کے لیے عرض کروں گا. یہ 15 تفصیل دے تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے یہ ولی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اور بھائی جب پیغمبر کے لیے جو ولایت ثابت ہوگی اور مولا علی کے لیے ہو گئی کہ وہ ولی ہے تو مہدی دوران تک تو ادلہ قاطعہ سے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. بی بی خاتون کے بارے میں یہ مصیبت ہے نا. وہ کسی نے کہا تھا العلم نقطۃ کسرھا الجاہلون. علم تو ایک ہی نقطہ تھا، یہ جاہلوں نے اس کو زیادہ کر دیا. بات ایک تھی. اب وہ تو شبہات آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہ رہ جائے پھر کہنا پڑتا ہے صدیقہ کبریٰ امام نہیں ہے لیکن صاحب ولایت ہے. سمجھو امام 12 ہے پیغمبر کے بعد، صاحب ولایت صدیقہ کبریٰ بھی ویسے ہے جیسے علی ہے، جیسے حسن ہے، جیسے حسین ہے. جو ولایت محمد کی تھی وہی ولایت فاطمہ. اور محمد اور محمد صلوات مولانا نور ولایت آپ کو مجھے دیکھیے گا. بس صدیقہ کبریٰ بھی ہمارے پاس ولایت تو ہو رہی. جب ولایت کو امامت کے انداز میں بیان کریں گے تو بی بی ہٹ جائیں گے، باقی وہ بچیں گے. بات صاحب ذہن میں ہے. بس یہ اس کے لیے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرد کو، افراد کو، مصادیق کو دیکھیں تو 15 بن جائیں گے اور پھر ان کو سمیٹ لیں. ان کو اگر سمیٹ لیں تو 2 بنتے ہیں، ایک اللہ، دوسرا خلیفۃ اللہ. میں نے اسی پر چھوڑا تھا اور یہیں سے آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں. انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. اگر اس کو سمیٹ لیں تو کیا ہے؟ 2، ایک اللہ اور دوسرا خلیفۃ اللہ. اور ہم تو موحد ہیں. غور کیجئے کہ ایک لطیف توحیدی جملہ ہدیہ کرنا، بڑا توحیدی جملہ ہے. انتہائی توجہ کریں گے. یہ اللہ اور خلیفۃ اللہ، خلیفۃ اللہ کے مصادیق بکھرے تو وہ 14 بنتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ ہے جو اصل ہے، جو ذات ہے، اور یہ اس کے قائم مقام ہے. توحیدی جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں خلیفۃ اللہ جو بھی ہو فنا ہے اللہ میں. بس کہنا چاہتا ہوں
तौहीद पर आपके नारा लगाने पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब आप ऐसे नारा लगाएं कि आखिर तक बैठे हुए उलमा फज़ला मौला के नाम वैसे उलमा से नारे लगवाना होता तो मोजज़े ही है, लेकिन ये मोजज़े मजलिस में ही होते हैं। और जो है आप साहिबान दिए नहीं बाबा, यही मौला के नाम ले लेकर तो कुछ हम बनते हैं। अगर ये नाम ही हमसे ले लिया जाए तो बचेंगे क्या? अल्लाह पाक की कसम फिर पूरे सकीफे वाले नजर आएंगे। यही तो एक पहचान है, थोड़ा सा हमें सकीफे वालों से जुदा कर देती है, वरना तो आज दाएं बाएं देखो सकीफा ही सकीफा है। गौर नहीं फरमा रहे, बस यही नाम तो है जिसने बचाया हुआ है कि ये सकीफा वालों के दुश्मन है, जिस तरह सकीफा वाले अहलुल्लाह के दुश्मन है। ठीक है, अगर दिखाओ तो बस ये अगर तौहीद चले तो हकीकत एक है, असल एक है, जात एक है। भाई इसी रिकॉर्डिंग में हमारी बात भी तो बस यहाँ से एक लतीफ जुमला अपने जवान फुज़ला को हदिया करना चाहता हूँ। बुजुर्गान तो इसको जानते हैं, याद रखिएगा। कसम ब खुदा, जिस तरह विलायत फकत एक है और वो अल्लाह की, वली भी हकीकतन व असालतन व वाक़अन एक है और वो अल्लाह। अगर ये बात आप तक पहुंच गई, दूसरा जुमला मेरा आसान हो जाएगा, और वो ये है कि वो यकता साहिब विलायत अल्लाह, वो यकता वली और वाली और मेरा मौला अल्लाह जब भी चाहता है अपनी विलायत और मौला इज्जत को हम बंदू और आलमीन के लिए जाहिर करके नाफिज करे, तो उसको अपने बंदू में या मोहम्मद मिलते हैं या अली मिलते हैं। ये जुमले आपसे बात तस्दीक करवाना चाहता हूँ। ये जुमले इतने सादा हैं कि आप रोजमर्रा में बोलते रहते हैं, कोई मैं इल्मी इस्तिलाह इसमें बोल ही नहीं रहा। आमतौर पर भी यही आप कहते हैं, और कहना ये चाहता हूँ यही हक है, यही हकीकत है। मैंने आपको बिजात और बिलगैर के चक्कर में ही नहीं डाला, नहीं गौर नहीं किया आपको, मैंने इस्तिलाहात के चक्कर में भी नहीं डाला। कभी मजलिस के बाद कुछ उलमा फज़ला की खिदमत में यही जुमला मैं कह रहा था कि जिसके ऊपर मुझे मौला की अताअत पर सजदा शुक्र करना पड़ता है वो यही है कि मैं बगैर इस्तिलाहों के वो हकीकत आपको हदिया कर रहा हूँ, जैसे अल्लाह ने जिसको कुरान में बयान फरमाया है। तो हम कोशिश करें वैसे लेना और परेशान न हो। बस विलायत भी एक और वो भी अल्लाह की, वली भी एक और वो भी अल्लाह। अब अल्लाह यकता की यकता विलायत जब जाहिर होती है तो हमारे ऊपर नाराज ना होना। मौलवी साहब, अल्लाह से जाकर पूछ, वो कहते हैं कि मैं अपनी विलायत को इनके बगैर जाहिर करना ही नहीं। खुदा पे नाराज होकर तो देख जहन्नुम आगे आकर तुझे ले जा। नहीं कर रहे है, बात तो इतनी सी सादा सी है। फरमाया मैं इनसे जाहिर करता हूँ, बात ये है। तो अब यहाँ पर न 3 विलायतें हैं, न 3 वली है, न 14 है, न 15 है, न 100 है, न 1000 है, एक है। उस एक का इंशाल्लाह आखिर तक आज मैं आपकी दिल से ये बातें जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपके दिल से बुलवाऊंगा। अगर मेरे पास में हो तो आप जबान से कहेंगे इंतहाई तवज्जो करें। बस वहां तक बात जब पहुंच गई कि वो अपनी विलायत को यहां से जाहिर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, तो फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। तो आज इन्नमा वलियुकुमुल्लाह का माना सही समझ में आ गया ना, कि इसका माना ये है एक विलायत वो अल्लाह की, एक वली वही अल्लाह। वो अल्लाह यकता अपनी विलायत को जब जाहिर करता है तो नबी से और अली से, ये माना है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु का। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो बस जब ऐसा है तो अब जिसने भी जिस अपना वो एक बात जो आपको इल्मी थी मैं कहना चाहता था हदिया करूं वो अर्ज कर दूं। विलायत एक, वली मुताअद्दिद।
विलायत हुनालिकल विलायत लिल्लाहिल हक। एक यहाँ पर इन्नमा वलियुकुमुल्लाह ज़ाहिरन मुतअद्दिद, मैंने इसको वाहिद में भी वापस भी पलटाया लेकिन फिर भी मुतअद्दिद। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कभी कभी एक हकीकत कई मिसदाक पैदा कर लेती है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। इल्म एक हकीकत है और आप में से आप किसी भी इल्मी किताब का इल्म मुअय्यन कर लें, किसी भी इल्मी किताब का इल्म मुअय्यन कर लो अपने ज़हन के मुताबिक। कोई किताब ले हो, फिक्र की, उसूल की, तफसीर की, इतिकाद की, फलसफे की, हिकमत की, मंतक की, जो भी आपके ज़हन में आता है, ठीक है। किताबुल विलायत की, किताबुल इमामत की, किताबुल तौहीद की, किताबुल क़ियामत की, जो भी आपके ज़हन में आता है, अदालत अस्मा है, जो भी एक इल्म एक है, लेकिन एक क्लास में 10 आलिम पर्याप्त वक्त उस एक इल्म में जितना इल्म है उसके आलिम हो जाते हैं। तो बस आप देखें इल्म एक है, आलिम मुतअद्दिद। गौर ही नहीं करते। चलो अब आपको हकीकी मिसाल दे दूं, वाकई मिसाल दे दूं। कुरान किताब है और इसके इल्म को कहा जाता है क्या? इल्मुल किताब। वमन इंदहु इल्मुल किताब, वो काफी है शाहिद के तौर पर जिसके पास इल्मुल किताब है। और तमाम में आप जानते हैं इल्मुल किताब का माना यह है कि जिसके पास पूरी किताब कुरान का इल्म है। तो किताब एक, उसका इल्म भी एक, उसके आलिम है 14। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बात क्लियर हो गई है। तो एक हकीकत के कई मिसदाक हो सकते हैं, ये बात तो हरज नहीं है। बस हो सकता है विलायत एक हो, वली कई हो। बस ये घबराने वाली बात नहीं है। ये बात को आखिर तक हल करूंगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विलायत अल्लाह की है, तो और किसी के पास जाती तौर पर तो है ही नहीं। अब जिसको विलायत जिसके पास होगी वही होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला देंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि जाती तौर पर अल्लाह की विलायत है। अब वो जिसको देगा, जितनी देगा उतनी होगी। अब तुम्हारा इम्तिहान है, देखे छोड़ो और आयत का मफ़हूम समझो। विलायत अल्लाह की एक है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह में देखते हैं अल्लाह ने वो पूरी विलायत किसी को दी है या अधूरी दी है। भाई बात समझ में आ गई? आओ देखते हैं क्या होता है। भाई सादा सादा तरकीब कर रहा हूं। इन्नमा सिवाय इसके नहीं, वलियों को मेरे साथ दो। तुम्हारे वली कौन है? अल्लाह। वलियों को अल्लाह हो। तालिब में बैठो, मुस्नद व मुस्नद, ये वलियों को मुस्नद अल्लाह हो, मुस्नद है। जबरदस्त कर दे जैसे आपकी मर्जी हो, मुकद्दम मुअख्खर करे, मुब्तदा मुअख्खर कर दे, खबर को मुकद्दम कर दीजिए, आपकी मर्जी, मुझे इससे गरज नहीं है। बात ये कह रहा हूं, एक इस्नाद है, वलियुकुम तुम्हारा वली अल्लाह हो, मुस्नद इलैहि एक, और वह मुस्नद कौन है? व रसूल हो। दूसरा इस वली तुम्हारा वली कौन है? रसूल। तीसरा कौन है? मौला अली, मौला अली से लेकर मेहदी तक, ठीक है। बस एक मुस्नद को कई मुस्नद इलैहि की तरफ इस्नाद दे दिया गया ताकि मेरा पूरा जहानी मजमा इस बात को समझे। मेरे अजीजों, उर्दू करे मेरे एक मंसूब को एक मंसूब इलैहि की तरफ निस्बत दे दी गई। ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। अच्छा, अब जो निस्बत दी है, मुझे देखो, पहली निस्बत देखते हैं। इन्नमा वलियुकुम तुम्हारा वली अल्लाह हो। अब आपसे पूछते हैं, तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह के वली होने में कोई अल्लाह ने हाथ रखी है? बोलो। कोई शर्त रखी है? बोलो। नहीं रखी ना। अल्लाह तुम्हारा वली है, यानी वली है हर शय में, हर मकान में। बोलते आओ मेरे साथ, जितने यहाँ बैठे तुम तो बोलो ना। हर जमान में, हर मकान में, आप जरूर बोलना।
زمان و مکان سے پہلے بھی وہ ولی کوئی حد زمان و مکان میں بھی تمہارا ولی اور جب نہ کوئی زمان ہوگا نہ مکان ہوگا تب بھی وہ تمہارا کوئی نہیں آ کر کہہ سکتا کہ اللہ تمہارا ولی ہے زمان سے پہلے یا اسی دنیا میں یا فقط آخرت میں. جو بھی یہی کہے گا ہر مسلمان کہے گا تو اللہ کو محدود کر رہا ہے. جو اللہ کو محدود کرے وہ کافر ہوتا ہے. سارے تمام صاحبان علماء اللہ کی بات پہنچ رہی ہے میری ٹھیک ٹھیک پہنچ رہی ہے نا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ زمان و مکان کی بات میں نے کر دی ہے. اب کوئی حد لے کر آئے کہ اللہ کی ولایت فقط اسی زمانے میں ہے, فقط اس زمانے سے پہلے ہے. اچھا ایک اور انداز اپناتا ہوں. کوئی کہے اللہ ولی ہے ہمارا, ہم سے پہلے والوں کا نہیں ہے, یعنی نفی کرو گے تو ان کی حد ہوگی. خدا نخواستہ اللہ ولی ہے ہمارے بعد والوں کا ولی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے نا. تو بس وہ اولین کا بھی ولی ہے, وہ آخرین کا بھی ولی ہے, وہ آدم کا بھی ولی ہے, وہ نوح کا بھی ولی ہے, وہ ابراہیم کا بھی ولی ہے, وہ یعقوب و یوسف کا بھی ولی ہے. ایسی بات نا, ان کا ولی تھا تو کسی کو حزن دیا, کسی کو حسن دیا. کسی کو حزن دیا, کسی کو حسن دیا, کسی کو جمال دیا, کسی کو جلال دیا. مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم, جو جب اس نے اپنی مشیت ایزدیہ میں ازلیہ میں ارادہ فرمایا اپنی تمام اسماء و صفات فقط ان 14 کو دی. ان کے لیے اس نے اطلاق رکھا جو اپنے لیے رکھا ہوا تھا. توجہ کیجیے گا, میں بات آپ تک کروں. انما ولیکم, تمہارا ولی اللہ ہے. تو بس اللہ کی ولایت اور ولی ہونا محدود نہیں, محدود نہیں ہے نا. اور آیت میں بھی کوئی حد نہیں ہے. اب میں آرام سے بولتا ہوں اور مجھے جوان فضلاء سے امید ہے اور توقع ہے. تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ. آگے کیا ہے؟ رسول. آیا دوبارہ اللہ نے فرمایا ہے انما ولیکم رسولکم. نحو ایسے یاد کر کے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نحو یاد کرنے کے بعد قرآن نہ سمجھ آئے, مولا نہ سمجھ آئے, ایسی نحو پہ لعنت ہے. میرے مالک نے دوبارہ نہیں فرمایا انما ولیکم رسولکم, فرمایا انما ولیکم اللہ و رسولہ. یعنی اب کس پر ہوا ہے بولو؟ مسند الہ پر. اب تو یار خلیفہ کا معنی, جانشین کا معنی سمجھو. جس مقام پر اللہ تھا اسی پر رسول آیا. بیٹھے ہیں نحو کا لطف آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے نحو پڑھنے کا, کیونکہ نحو کے مجر میرے مولا علی ہیں. میرے مولا کو تو پتا ہے نحو سے میری ولایت کیسے ثابت ہوتی ہے. اب اس کے دور کے آج میں ابو الاسود دویلی نہ بنے تو اور کیا بنے. توجہ کرو میری باتوں کے اوپر, ہے بات صحیح ہے نہیں؟ انما ولیکم اللہ, ولیکم اللہ ہو, رسول یعنی رسول کو اللہ اپنی جگہ لے آئے. یہی تو خلافت ہے بابا. اور خدا نے لفظ اللہ کو بھی تکرار نہیں کیا, ہو ضمیر سے اپنی طرف لے آئے. رسول آج کے بعد تشہد میں یاد رکھیے
پڑھیے گا اشہد ان محمدن عبدہ. یہ عبدہ والی ہو وہی ہے جو رسولہ میں ہو ہے. سمجھ میں آ گئی. تو یہی یہی پر تو معنی خلافت الہیہ ثابت ہو گیا. اور جب یہ قائم مقام خدا ہوا تو ولی کن تو پہلے ہی سے تھا اور وہ ولی تھا لامحدود. یہی تو بول رہا ہے تمہارا, اسی کے اوپر تو میں تمہارا لے آنا چاہتا تھا. وہ پہلے سے سمجھ چکے ہیں لامحدود, اور اس کے بعد فقط واو ہی آئی ہے نا, کوئی قید آیت میں نہیں آئی. واو کو جدا کرنے کے لیے نہیں, واو عاطفہ ہے. واو عاطفہ تو فصل کے لیے ہوتی ہے, فصل کے لیے نہیں. سلسلوں سے سلسلہ مل جائے گا. مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے, 2 قدم اور چلیے, خدا خود ہی مل جائے گا. لطف آ رہا ہے قرآن کی آیت کو ترک کرنے کا. اسی کو قرآن کہتا ہے تفقہ فی القرآن. اسی کو اللہ فرماتے ہیں تفقہ فی الدین. اسی کو فرماتے ہیں التدبر فی القرآن. یہ تدبر بھی ہے, تفقہ بھی ہے, تعقل بھی ہے, علم بھی ہے, ابدیت بھی ہے. بھئی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آگے بڑھوں. بس یہاں پر ور رسولہ اور آگے بھی وہی باب ہے, پھر اسی رسولہ کی جگہ پر والذین آمنوا الذین آ گیا ہے. تو بس سمجھ میں آیا رسول کے بعد وہی آئیں گے جو رسول جیسے ہوں گے. اور جو ہے صاحبان بات ختم ہو گئی, میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. تو بس انما ولیکم اللہ میں یہ افراد مسند الہ متعدد ہوئے ہیں, مصادیق متعدد ہوئے ہیں. دیکھو میں توحید کیسے آپ تک پہنچا رہا ہوں. توجہ, وہ جو مثالیں دی تھی میں نے علم کی, اس میں سارے برابر ہو سکتے تھے. ایک کتاب کا پورا علم 10 آدمیوں کے پاس, تو وہ سارے برابر ہے نا. یہاں پر ایسی بات نہیں ہے. یہاں مصداق متعدد ہیں, لیکن فرق ہے, ایک اصل ہے دوسرا جانشین ہے. تو مصادیق میں بھی فرق ہو سکتا ہے, کبھی برابر ہوں گے, بولو کبھی برابر نہیں ہوں گے. یہاں پر برابر نہیں ہے. ایک خالق ہے دوسرا مخلوق, ہے دوسرا, ایک معبود ہے دوسرا, ایک وہ ہے کہ جسے جھکا جاتا ہے, ایک وہ ہے جو فقط اس کو جھکنے والا ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, اب وہ لفظ بول رہا ہوں یاد رکھنے کے. ایک لفظ میں نے کیا بولا, یہاں پر ایک اللہ ہے دوسرا خلیفۃ اللہ. مصداق میں اس طرح کا فرق ہے. ایک جملہ اور بھی یاد کر لو, ایک اللہ ہے دوسرا اسم اللہ ہے. فرق یہی ہے, وہ اللہ ہے, دوسرا آگے ورسولہ والذین, یہ اسم اللہ. تو بات تو توحید کی ہی ہو رہی ہے. یہ علی کا منکر ہو کر خود مشرک ہے, ہمیں مشرک ہونے کے تانے دیتا ہے. یا خدا کی ذات ہے, یا اس کی اسماء ہے, یا صفات ہے, اور کوئی ہے ہمارے پاس, اور کچھ ہے ہمارے پاس. یہاں پر اللہ اپنے اسم کو نام دے رہا ہے محمد, دوسرا نام دے رہا ہے علی, ایک نام دے رہا ہے فاطمہ, کبھی کہتے ہیں حسن, کبھی کہتے ہیں حسین. مہدی دورہ تک. اس لیے مولا فرماتے ہیں اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف کے آیت نمبر 180 میں اللہ نے فرمایا خداوند متعال کے خوبصورت نام ہے, خدا کو بلاؤ ان اسماء کے ذریعے سے. صادق آل محمد نے فرمایا نحن واللہ اسماء اللہ الحسنى التي لا يكمل الله عمل عبد
अब्दिन इल्ला बिमारिफतिना, अल्लाह की कसम हम ही वो तो वो अस्माए हुस्ना है जिनके बगैर अल्लाह किसी की कोई इबादत कबूल नहीं करता। घर में जाकर सोचना, खलवत में जाकर सोचना, किताब खाने में जाकर सोचना, हरम मुबारक सिद्ध जनाब मासूमा कुम की बारगाह में जाकर इन मेरे बातों को वजन करना, दुआ दोगे मेरी तरफ से, वहां पर जियारत भी पढ़ लेना। कह रहा हूं यहाँ अल्लाह ने कोई और बात नहीं की, अपनी ही बात की है। अपनी बात करते हुए मसादीक बयान फरमा रहे हैं, या मैं खुद हूं या मेरा इस्म है, या मैं खुद हूं या मेरा खलीफा है। तो बस मुस्नद इलैह भी और अफराद और मसादीक भी कोई मुतअद्दिद नहीं हुए, फकत उधर वो है, आखिरी बात अर्ज करने लगा, उधर खुद असल है और आगे उसका खलीफा या आगे उसका इस्म है। वो माबूद है, आगे उसके फकत जो वाक़िअन उसके अब्द हैं, फकत वो जो उसके बंदे हैं। हम कहाँ उसके बंदे हैं, कल भी आज किया था, हम तो ज्यादा किसी और के बंदे हैं। जब उसको सजदे दे रहे होते हैं पता नहीं उस वक्त भी उसके बंदे नहीं होते, और नहीं फरमा रहे मेरी बात के ऊपर, ये उसके बंदे हैं तो उसकी तरफ निस्बत दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं कोई इस्तिलाह भी न बोलूं, आपको किसी चक्कर में भी न डालूं, और नूरे हकीकत भी आपके कुलूब आलिया तक पहुंचाऊं। मैं कामयाब हो रहा हूं इसमें, अगर कामयाब हो रहा हूं तवज्जो से एक सलवात पढ़ो सारे बंदे। बस मसादीक मुतअद्दिद हुए, थक गए हो, बड़ी मेराज की बात करने लगा। मसादीक मुतअद्दिद हुए असल और फर्क के लिहाज से, असल और जानशीन के लिहाज से, अल्लाह और इस्मुल्लाह होने के लिहाज से वो मुख्तलिफ हुए। लेकिन इधर जो वली जो कौन था वो छोटा बड़ा नहीं हुआ। यही तो बात समझाना है। इधर जो हुनालिकल वलायतुल लिल्लाहिल हक थी, वो वलायत लिल्लाहिल हक वैसी की वैसे लामुतनाही है। क्योंकि अगर महदूद होती तो अल्लाह कैद लेकर आता बाबा। और ये कुरान मेरे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्तेमाल किया, और मुफक्किरीन में शेख ताइफा हजरत शेख तूसी अलैहिर्रहमा तफसीर मुबारक अत-तिबयान में इस बुरहान को कायम करने वाले हैं। और वहां से लेकर आज तक हर मुफस्सिर शिया मुफस्सिर ने इसी बुरहान के तहत अपने मौला को वली मुतलक भी साबित किया है, उलुल अम्र मुतलक भी साबित किया। इतना पक्का बुरहान है जो इसमें शक करेगा खुद मशकूक होकर तो मरदूद हो सकता है, इसकी हक्कानियत में फर्क नहीं आने लगा। यानी एक हकीकत है, विलायत भी है वो भी लामहदूद, वली भी है वो भी लामहदूद। ये सब कुछ जिनसे जाहिर हो रहा है, अल्लाह के अलावा जिनसे जाहिर हो रहा है वो फकत व फकत यही है, और किसी से ये विलायत मुतलक जाहिर ही नहीं हो सकती। और किसी में होगी तो हजार हदें होंगी, हजार महदूदियतें होंगी। और हमारे यहाँ दुनिया में तो जिसके लिए है वो तो हकीकत ही नहीं, सब एतबार है, तमाम फर्ज है। एतबार कर लिया फुला रईस है, फुला हमारे वली है, कभी बाबा वली है तो कभी चचा वली है, वली नहीं किया तो भाई हम जो यतीम है तो फुलाना वली है, वो इसका कोई वारिस नहीं तो वो वारिस है, वो आलिम दीन है, वो हाकिम शरअ है, वो आदिल है, बस वो वली है। ये सारे एतबारात हैं, हकीकतें नहीं है। तो है आप साहिबान की मेरी बात में जरूरत नहीं। हौजे में बैठकर कोई आप तक तलबगी और शागिर्दी ये इल्म में इल्म पहुंचा रहा हो, मैं नतीजा दूं आपको। तो बस ये विलायत अल्लाह की और जाहिर हुई यहां से, और इनकी विलायत ये हम समझने के लिए वही राय जुमले जो पहले हैं मैं वो कह रहा हूं। कहना तो हमेशा यही चाहिए कि अल्लाह की विलायत, वो अल्लाह की विलायत है जो इनसे जाहिर हो रही है। अब ये कभी कभी क्योंकि मालिक है ना वो, उसने कहा है, ये मेरा पुराना जुमला है फिर हदिया कर देता हूं, इंतहाई तवज्जो। अल्लाह फरमाते हैं विलायत मेरी, तुम्हारे ऊपर उस पर ईमान लाना वाजिब, लेकिन मेरे बंदे याद रखो मैं अल्लाह होकर कानून बना रहा हूं। मैं अपनी विलायत को अपने नाम से
तुम से कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी विलायत को तुम से अपने अली के नाम पे कबूल करूंगा। ये जुमला सोने के साथ हूर के रुखसार पे लिखने के काबिल है। तवज्जो है आप चाहे नूरे इलाही हो, रुखसार हूर हो, लिखने वाला मेरा कातिब इलाही इमाम ज़मान। तवज्जो है मेरी बातों के ऊपर। ये नहीं, अल्लाह पाक की कसम, ये वो बातें हैं जिसके ऊपर जिब्रील भी दाद देते हैं। बात ही नहीं हो कल में आ रही और आप उस कश्मकश में हैं जो पहले सुना हुआ है और जहां पर समाई हुई बातें हैं उनको निकालो। वो दे रहा हूं जो साफ हकीकत हक है, वही खालिस, वही हकीकत, यही तौहीद है। मैंने यहाँ अल्लाह के मुकाबिल में किसी को वली ही नहीं बनाया है। बोलो, मैं कितने लफ्ज कह चुका हूँ कि वो अब्द है, वो फकीर है, वो इस्म है, वो जानशीन है। और अभी जानशीन कहाँ असल के मुकाबले में होता है? बोलो, अब्द कहाँ माबूद की रदीफ में आता है? फकीर कहाँ मौला के रदीफ में बैठता है? फकीर फकीर है, मौला मौला। फकीर मौला की अता से जो भी बन जाए बिलाकर फकीर है, और वो देकर भी फिर भी मौला है। और ये माना है कि वो है, हम हैं। उसने हमें अपनी विलायत भी दे दी है, फिर भी वो माबूद है। हम कायनात पर अल्लाह की तरफ से सुल्तान भी है, फिर भी उसके अब्द है। से जरा इस तरह की तौहीद लेकर आओ, उस दिन बताऊंगा कि हक क्या होता है, बातिल क्या है। तवज्जो है आप साहबान की। फरमाया यही है, बस वो अल्लाह और ये खलीफतुल्लाह, ये इनकी विलायत है। अब यहाँ पर बात यह है कि अल्लाह की विलायत है क्या, वो इस्तिलाह में बयान की थी ना, पढ़ूं उसको। आज किसी को याद है? वो सबक दोहराया हो तो याद हो, मुबासा किया हो तो याद हो। अल विलायत हिय सल्तनतुल इलाहिय्या युदब्बरु फीहा कुल्लु व जमीउ निज़ामातिल इलाहिय्या फिल आलमीन। ये वो सल्तनत इलाहिया है जिसमें अल्लाह के तमाम निजामों को बनाया भी जाता है, चलाया भी जाता है। अब तुम थक गए हो, ऐसा है ना? बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह पहले कह देता मुझे। थक गए तो खत्म बात, सलवार काफी है। इतनी मेरे से पढ़ के आए हो। ये शासक खतीब है, ऐसे मुंह बना के बैठे हैं जिस तरह 5 मिनट से पंखे छठी सुनने आए। को सलामत बरकरार। मोहम्मद तो बस अल्लाह की विलायत वो सल्तनत मुतलका है जिसमें अल्लाह के तमाम निजाम बनते भी हैं, तमाम निजाम चलते भी हैं। तो बस अब विलायत कहते हुए कम अज कम ये माना तो ज़हन में ले आया करो कि अल्लाह जो वली है तो अपने निजाम बनाता भी अपनी विलायत में है, अपने निजाम चलाता भी अपनी विलायत में है। आप उसके निजामों को ज़हन में ले आओ। कल भी मैंने एक इशारा किया था, पता नहीं कितने निजामात लेकर आए हो। शुरू करो, अल्लाह के निजाम बताओ। नहीं आप चाहे तो बताओ ना, थोड़ी सी तो तशरीह होगा। चलो आयतें नहीं पढ़ता, मैंने 10 आयतें पढ़नी थी आज, ठीक है? 10 आयतें पढ़ता, मैं आयत नहीं पढ़ता, निजाम बताता हूँ अल्लाह के। तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो अल्लाह का निजाम, निजाम तकवीन हो, वो बनाता भी अपनी विलायत में है, चलाता भी अपनी विलायत में है। उसका निजाम तशरीह हो, वो बनाता भी अपनी विलायत में है, चलाता भी अपनी। यही जुमले तकरार करोगे तो लुत्फ आएगा। अल्लाह का एक निजाम निजाम ईजाद है, उसका एक निजाम निजाम खिलकत है, उसका एक
نظام نظام رزق ہے، اس کا ایک نظام نظام موت و حیات ہے، اس کا ایک نظام نظام رحمت ہے، نظام رزق ہے، نظام نعمت ہے، اس کے نظاموں میں سے ایک نظام نظام مغفرت ہے، اس کا نظام نظام وحی ہے، اس کا نظام انزال کتب ہے، اس کا نظام ارسال رسل ہے، وہ اپنے نظام میں 1,24,000 نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے، وہ کئی صحیفے اور قرآن اور کتابیں نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے رہا یا نہیں؟ یہ اس کا نظام ہے، اس کی دنیا کا بھی نظام ہے، اس کی آخرت کا بھی نظام ہے، اس کا نظام حساب و کتاب بھی ہے، یہ اس کا نظام حشر و نشر بھی ہے، اس کا نظام پل صراط بھی ہے، اس کا نظام میزان بھی ہے، ٹھیک ہے رہا یا نہیں؟ دنیا کے بھی نظامات، آخرت کے بھی نظامات، اولین کے لیے بھی نظامات، آخرین کے لیے بھی نظامات، یہ سارے نظام اللہ کی ولایت میں اللہ بناتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، تو اب ماننا پڑے گا نا جس کو اس نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین میں اپنی ولایت کا مظہر قرار دیا ہے، ماننا پڑے گا یہ سارے نظامات باذن اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ سے بن بھی رہے ہیں، چل آپ کی بڑی مہربانی، ہم علمیہ میں بیٹھے ہو، کوئی بعد میں میری ریکارڈ بھی سن سکتا ہے، ریکارڈنگ بھی سن سکتا ہے، یہ بھی توجہ کرو، مظلومیت ہے علی کی اور آل علی، توجہ کرو، ابھی مظلومیت آپ دیکھیں گے میرا ساتھ دیں گے، مظلومیت ہے، اگر یہی نسبت نظاموں کی، مجھے دیکھو، سارے مجھے دیکھو، فضلات جتنے جوان بیٹھو مجھے دیکھو، لوگوں کو کچھ نہیں کہو، سارے توجہ سے مجھے دیکھو، ان نظاموں کے چلانے کی نسبت اگر میں فرشتوں کی طرف دے دوں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، ابھی میں فرشتوں کے بارے میں کہتا ہوں، حضرت جبرائیل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم بانٹنے والے، حضرت اسرافیل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے رزق بانٹنے والے، کیا کہیے ماشاءاللہ، اور کسی کو کوئی مانے یا نہ مانے، جناب اسرائیل کو سارے مانتے ہیں کہ وہ موت بانٹنے والا ہے یا نہیں، تو موت لے کر آتا ہے یا نہیں، تو اس کو مانتے ہو وہ مدبر الموت والحیات ہے یا نہیں، اور باذن اللہ کہو، جو بھی لفظ کے حلقے کہو گے نا، تو یہاں پر کوئی پوچھے ارے بھی کیوں کہہ رہے ہو، تو قرآن کی آیت پر فوراً یاد آتی ہے، والمدبرات امرا، اللہ نے اپنے امر کے تدبیر کرنے والے فرشتے بنائے ہیں، علی تیری مظلومیت پہ قربان جاؤں، تجھے امام ماننے کے بعد بھی تیرے نوکر فرشتے کی طرف اللہ کے نظام کی نسبت دوں، یہ مان جاتے ہیں، تو جو مولا کی طرف نسبت دوں جو جبریل کا بھی امام ہے، یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، شیطان پر اللہ اس خبیث نے کہا تھا وَلَعَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وہ اللہ کی صراط مستقیم راہ معرفت ولایت علی پر بیٹھا ہے،
गैरों को तो अपने मकाम पर अपनों को भी बहका रहा है। बहकावे का नतीजा है। जो आयतें मैंने पढ़ी है सूरज की तरह रोशन है, जो लफ्ज बंदे ने आज किए हैं एक में भी कजी नजर नहीं आती। मैंने अल्लाह के मकाम को भी बाकी रखा। मैं कौन हूँ बाकी रखने वाला, जिस तरह वो है, और अपने उसके मौला और उसके बनाए हुए और हमारे मौला और उसके अब्द के मकाम को भी मैंने बाकी रखा है। इसके बाद जो शक करेगा उसका अपना मुकद्दर। और लेकिन एक बात मेरी सुनते जाओ, मेरी एक बात जरूर सुनते जाओ। अगर शक करोगे ना, पता है किस सफ में जाएंगे? बोलो। हाँ, ये भी एक ठीक आपने फरमाया। वशाकुफीना, इन्होंने रिवायत का जुमला पढ़ा, वशाकुफीना फिन्ना, जो हम में शक करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। मैं आपको असल की बात करना चाहता हूँ। जो पहला शैतान बना, वो जो पहला शैतान था, वो अपनी तरफ से अपने आप को मुवहिद रखना चाहता था। अल्लाह ने फरमाया इस मेरे बनाए हुए को मान के सजदा कर। उसने कहा नहीं, तुझे मानता हूँ, तुझे सजदा करूंगा, इसको नहीं। तवज्जो है आप साहब, ये बातें याद रखने की होती है। इसलिए इशारा करो कि अमीरुल मोमिनीन ने भी कई जगहों पर इशारा किया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा इसी से इस्तेदलाल फरमाया है। फरमाते हैं जो हमारी विलायत का इनकार कर रहा है वो ऐसे इनकार कर रहा है जिस तरह शैतान ने हजरत आदम की विलायत का इनकार किया। हाँ, मैं इसलिए बात कर रहा, अपनी तरफ से तो कर ही नहीं रहा। यानी बावजूद इसके कि कुरान में है, मेरे मौला ने इस कुरान से इस्तेदलाल किया है, तो मैं आपसे बता रहा हूं, मेरे मौला ने भी यही कहा। बाबा मुझे बताओ, जो अल्लाह को अली से अली को बाईपास करके वली माने, उसमें और शैतान में क्या फर्क है जो अल्लाह को आदम को बाईपास करके मार रहा है? बंदे के नजदीक पूछो तो मामला और है। बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लोगे? अल्लाह पाक की कसम, शैतान ने आदम को ना माना, अल्लाह को माना। बड़ा मुकस्सिर। चलो मैं आज छोड़ देता हूँ, कल तैयार हो गया बताऊंगा अव्वल मुकस्सिर कौन है, पहला मुकस्सिर कौन है। और इनका भी जवाब दूंगा जो कहते हैं आजकल अरे भाई मुकस्सिर वाली के चक्कर में ना पड़ो, बस हम सारे शिया हैं, हम सारे एक जैसे हैं। ये नारा सकीफा से उठा था, विलायत नगर मदीना से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर से नहीं उठा। जो है आप सहबान किए नहीं, ये बातें याद रखना। टाइम खत्म हो गया है, मैं इसी के ऊपर खत्म करता हूँ, फिर कल आगे सुन लेना। जरा जल्दी भी आ जाए करो, और 10 मिनट और जल्दी आ जाए तो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। बात को खत्म करने लगा हूँ, नतीजा देने लगा हूँ। विलायत अल्लाह की है, वली वही है। अल्लाह अपनी यकता लामहदूद विलायत को जब भी जाहिर करता है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद से जाहिर। हम 1400 साल के बाद रो इसलिए रहे हैं, इसी विलायत को बचाने के लिए हुसैन ने अकबर जैसा बेटा भी दिया। हुसैन मौला ने अकबर जैसा बेटा भी, अकबर जैसा बेटा भी दे दिया। उलमा अज़ादार हो, हमारा तुम्हारा पहला मनसब होना चाहिए कि हम अज़ादार, फिर कोई और मनसब, हर मनसब को जल्दी। मैंने लफ्ज बड़ा जल्दी कह दिया, मौला मुझे माफ कर दीजिए। लफ्ज शहादत अली अकबर भी काफी तमहीद के बाद कहना चाहिए, क्योंकि हम तो सोचते सोचते तैयार होते हैं ना, जब शहादत अली अकबर का नाम आता है ना, अल्लाह पाक की कसम मदीना से लैला तड़प जाती है, करबला में हुसैन तड़प जाते हैं। तीसरे जुमले पे रोना, मदीना से लैला तड़प जाती है और करबला से हुसैन तड़प जाते हैं, शाम से ज़ैनब। फरमाते हैं तुझे क्या पता मोमिन, तू सोच रहा है वो कितना हसीन था, हमने उसको पाला कैसे। शहादत नहीं पढ़ता मैं, फकत बाप का बेटे से प्यार करता हूँ। जिंदगी हो गई यही प्यार करते हुए, बस आपको प्यार ही सुनाता हूँ। हर बाप को बेटे से प्यार होता है,
لیکن اللہ کی قسم جو پیار حسین کو علی اکبر سے تھا کائنات میں کسی کو کسی سے بڑا پیار تھا حسین کو علی اکبر سے۔ لیلا یہ کہتی ہیں میں سردار کو دیکھتی تھی، رات ہو جاتی تھی، رات ڈھل جاتی تھی، حسین اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے علی اکبر کے سرہانے آتے کبھی ماتھا چومتے تھے کبھی سینہ چومتے تھے۔ اگلے سال کون ہوگا جو علی اکبر کو دے گا، کون ہوگا جو حسین کو غصہ دے گا؟ ضرور امام زمانہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے ہوئے ہوں گے، وہ میرا مولا ہے ہی ایسے، جو بھی اس کے حسین کو روتا ہے وہ بڑا مہربان ہے، اور جو علی اکبر کو روئے گا وہ ضرور مہربان ہوگا۔ مولا ہم کریمہ اہل بیت کے جواب میں بیٹھ کر آپ کو پرسہ دینے آئے، یا صاحب پرسہ قبول کیجئے گا۔ مولا حسین آپ بھی ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا۔ میں آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہوں ثانی زہرا اور بی بی لیلا، آپ دو ماؤں کو بھی تمہارے بیٹے کا پرسہ چلو آؤ مل کر حسین کی غربت کا ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں احتیاطاً ابھی منبر پہ آنے سے پہلے اپنے کتاب خانے میں بیٹھا، اس کتاب کو، اس روایت کو پھر دوسری مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، حسین کا اکبر مارا گیا نا، اور میرے مولا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کوئی تعزیت اور پرسہ دینے والا نہیں تھا، خود حسین علی اکبر کا گھوڑا آگے آیا۔ میں نے کتاب میرے پاس بھی ہے ابھی، اللہ کی قسم گھوڑا حسین کے پاس آیا، آنسو بہانے لگا، آنسو بہانے لگا، بہاتے بہاتے حسین مولا کے قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں حسین تجھے علی اکبر کا پرسہ۔ کوئی حیوان بھی حسین کو پرسہ دے رہے تھے، رونے والوں عزاداروں بہت پیار تھا۔ ایک دن بیوی نے پوچھ لیا سردار علی اکبر کو آپ رات کو چومتے کیوں ہیں، دن میں بیداری میں چوم لیتے ہے؟ جملہ میرا ہے، میں آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں۔ روایت میں اتنا ہے کہ سردار رو پڑے، رو کر لیلا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کیا بتاؤں تو جو ماں ہے، کیسے بتاؤں اسے لیلا لگے، تمہیں کیسے بتاؤں اس کو کلچھی لگے، تمہیں کیسے بتاؤں اس کو گرز لگے۔ ایک پیار کا واقعہ سنو، علامہ ہاشم بہرانی رحمت اللہ علیہ ایک سید متقی اتقاء اعدل نے اس روایت کو لکھا ہے۔ سید ہاشم بہرانی کہتے ہیں مدینہ تھا، چھوٹا سن تھا شہزادہ علی اکبر کا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے سن لیا ماتم ہو جائے گا، بڑا پرسہ ہو جائے گا۔ شہزادہ علی اکبر حسین مولا کے زانوں پر بیٹھے تھے، موسم انگور کا نہیں تھا۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ بابا کا ہاتھ چوم کے کہا بابا انگور، میرے جملے پر غور کرنا، بابا انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اللہ پاک کی قسم حسین مولا نے کوئی انتظار نہیں کی، کوئی جملہ نہیں کہا کہ موسم نہیں ہے، ایسے دیوار کی طرف حسین نے ہاتھ دراز کیا، اور دیوار سے کیا یعنی جنت سے ایک انگوروں کی بیل نکلی، میرے حسین کے ہاتھوں پر آئی، انگوروں کا ایک گنچا میرے حسین نے توڑ کر علی اکبر کے سامنے پیش کر کے کہا بسم اللہ میرا بیٹا، اللہ کی قسم حسین کا دینا تھا۔ علی اکبر خوش ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کا دانہ توڑ کر علی اکبر نے کھا کر جو دیکھا نا، حسین رو رہے تھے، دیکھا حسین کے آنسو تھے، بابا کے گلے سے نکل کر رہا بابا میں نے بے موسم انگور مانگا، آپ نے دے دیا ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ بیٹے کو سینے سے لگایا، کون سا جوان ماتم نہیں کرے گا مجھے پتا نہیں، ایسے سینے سے لگا کر کہا میں رو رہا ہوں، آج تو نے بے موسم انگور حسین نے دیا اور میں رو رہا ہوں۔
से बैन कर, जानवर से मुस्तफा करे तेरे अली अकबर पर। इस अंदाज में चला। मैंने खुद किताबें पढ़ा है, जवान अल्लाह की कसम वाकयान ये सच है, बाद में हुसैन का अली अकबर इतना हसीन था, अकेला बाहर नहीं आता था, आता था तो माँ पर्दे लगाती। जब मदीना में अली अकबर चलते थे ना, पर्दे वाला देख कर समझ जाते थे हुसैन का अली अकबर। फिर लोग जमा हो जाते थे हुसैन मौला के पास, या हुसैन तेरे दर के सवारी बन के आए हो, खाली न लौटाना, क्या मांगने आए हो? पर अर्ज करते थे या हुसैन तुझे अल्लाह ने हम शक्ल नबी दिया है, बाहर आते हैं तो पर्दों में आते हैं, हमें जियारत करवा। हुसैन सही बन के फरमाते थे अली अकबर आओ, अपने सामने बिठा कर पर्दे हटा के कहते थे देख लो मेरा नाना नहीं ये मेरा नाना नहीं। वाकया ऐसे थे जिसके बारे में हुसैन वही यही फरमाए अशबाहो बिर रसूल का खल्कन व खुल्कन, यानी जाहिर में भी मोहम्मद था, बातिन में भी मोहम्मद था। यानी जब ये नस आ गई तो समझ लो पूरा जमाल मोहम्मद अली अकबर के वजूद में था, अली अकबर के चेहरे में था। इस कदर हसीन और प्यारा भी बहुत था। इसलिए हुसैन फरमाते थे या अल्लाह, ये जुमला है ना जब हुसैन भेजने लगे, मैं क्योंकि शहादत नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको इसी तरह अतराफ की बातें सुना रहा हूँ। जब हुसैन मैदान की तरफ भेजने लगे ना तो यही जुमला कहा अल्लाहुम्मा शहद अला हाज़िल कौम, खुदाया इस कौम शकी पर गवाह रहना, उस जवान को भेज रहा हूँ। कुल्लमस्तक़त्तु इला नबिय्यका रअयतु वलदी अलीयुल अकबर, मैं जब भी मुश्ताक होता था तेरे नबी की जियारत करूँ, मैं अपने बेटे अली अकबर की। तैयार हो गए हो? पढ़ो साहब, सारे बंदे तैयार हो, मैंने तैयारी करवाई है। 2 रिवायत शायद पढ़ सकूं आपकी खिदमत आले में। शहादत तो नहीं पढ़नी, शहादत की पहले की हुसैन अली अकबर की तैयारी की एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। बस एक मर्तबा हुसैन अली अकबर चलते हुए मौला हुसैन के सामने आए। मैंने तिलावत शुरू कर दी है, आप रोते हैं, बस ये आंसू का सिलसिला बाकी रहे, मैं तिलावत कर रहा हूँ मसाइल को। अली अकबर हुसैन मौला की बारगाह में आए, ऐसे बाबा की तरफ हया के नजरें झुकाई हुई हैं, नीचे देख देख कर एक मर्तबा गमगीन अंदाज में अली अकबर ने कहा बाबा, अभी बाद वाला जुमला नहीं कहा था। हुसैन ने 3 मर्तबा फरमाया जी बेटा, जी बेटा। क्या समझ में आ रहा है? एक मर्तबा अली अकबर ने कहा, 3 मर्तबा हुसैन ने फरमाया जी बेटा, जी बेटा कहने के बाद अली अकबर हाथ में बोसा दे के कहते बाबा इजाजत है, मैदान जाओ। जुमला मेरा है। हुसैन वाला रो के कहते हैं अकबर सोच के तूने सवाल किया, सोच के तूने सवाल किया। यहां पर जैसे मत्तल में लिखा हुआ है ना, अली अकबर को हुसैन ने फरमाया जाओ बीवियों से विदा करो। सुनना, इस बात को सुनोगे, हंसी की मक्तल है और रोएंगे आप, तन्हाई में भी रोएंगे। अली अकबर को हुसैन वालों ने क्या फरमाया? जाओ बीवियों से विदा करो। अली अकबर खुशी खुशी खेमे में आए, इधर से हुसैन पीछे चलकर खेमे के दरवाजे पे खड़े हो गए। खड़े होकर कहते हैं ज़ैनब बहन मेरे करीब आओ, कुलसूम बहन मेरे करीब आओ। जैसे मैंने पढ़ा बहनों को बुलाया, अकबर की माँ को नहीं बुलाया, अपनी बहनों को बुलाकर कहते हैं मेरे अली अकबर को मुज़य्यन करो। यहीं से लगता है हुसैन की आरज़ू थी मैं अपने बेटे को दुल्हा देखूं। इस दिन बात किया है मैंने, मेरी बात को गौर करना। बीवियों ने अली अकबर को सवारना शुरू किया।
सवारना शुरू किया, हुसैन से रहा न गया। खुद खेमे में आए, खुद खेमे में आकर कहते मुझे पैगंबर का जुब्बा दो। दस्तार पैगंबर उठाकर हुसैन ने अली अकबर को खुद बांधी। ये पहला शहीद है जिसको हुसैन ने खैमे में घोड़े पर सवार किया। अब मैं कैसे पढ़ूं आपके लिए? ये अली अकबर तो नहीं चल रहे थे, गोया के जनाजा चल रहा। ये बीबियां थी जो घोड़े का तवाफ कर रही थी, जो अली अकबर का तवाफ कर रही थी। और रो रो कर जो बैन मैंने किताबों में पढ़े हुए ना, अल्लाह की कसम पहला बैन आया वाह अकबरा, अली अकबर का घोड़ा। और रो मातम करो इसके रिवायत के ऊपर। अली अकबर का मरकब खैमू से बाहर निकला। इक्सीरुल इबादात वाले ने ये जुमला लिखा है। अली अकबर नेहाबंदी ये जुमला लिख रहे हैं। एक साहिब इक्सीरुल इबादात, एक नेहाबंदी ना मरहुमे नकदी इसको लिखने वाले हैं। जब इक्सीरुल इबादात वाले इसको लिखने वाले हैं, अब उसका मुसन्निफ के ज़हन में सही नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, साहिब इक्सीरुल इबादात ने इसको लिखा है कि जब अली अकबर का घोड़ा खैमू से बाहर निकला, बीबियों ने पत्थरों से मारा, बीबियों ने पत्थरों से मारा। अली अकबर जैसा जवान निकल रहा हो मौत की तरफ, बीबियां पत्थरों से मातम न करें तो और क्या करें। ये वहां से प्यार का दूसरा मरहला पहुंच गया। अली अकबर को हुसैन ने खुद घोड़े पर सवार कराया, कहा जाओ बेटा। अब खैमू में बीबियां हैं, बाहर अब्बास भी है, पहले शहीद है ना हाशमी में शहजाद अली अकबर, और अली अकबर को मौला में सवार कराया हुआ है और फरमा रहे हैं जाओ बेटा। अली अकबर जाने लगे जैसे मक्तल में मैंने पढ़ा है। कुछ कदम अली अकबर का घोड़ा गया था, रोती हुई हुसैन की आवाज आई, अकबर मेरा लाल वापस अली अकबर वापस आए, चूमा फिर भेजा, दूसरी मर्तबा फिर कहा अकबर मेरा लाल। चूम कर फिर भेजा और कहा अल्लाह के हवाले मैं नहीं बुलाऊंगा। अब मक्तल वालों ने लिखा अली अकबर का घोड़ा दौड़ रहा था हुसैन के कदम पे। अली अकबर का घोड़ा दौड़ रहा, हुसैन खुद के गले में आया। मुहर्रम के दिन ना होते खत्म कर देता। दौड़ बैठे और सुनो हुआ क्या। अली अकबर आए मैदान में जंग की। जंग करते करते मैं नहीं बताता कि हुसैन के अली अकबर को क्या लगा। जो कुछ मक्तल वालों ने लिखा है मेरी जुबान को ताकत नहीं है। मैं इतना कहता हूँ, रोकर इतना कहा अबते अलैका मिन्नी सलाम। मक्तल वालों में मैंने बड़ी दिक्कत करता हूँ के ऊपर। आज फिर उस मक्तल को पढ़ रहा था, कहा अली अकबर के घोड़े को एहसास हुआ या अली अकबर ने अपने घोड़े के कान में एक जुमला कहा, मेरा घोड़ा मेरा बाबा बड़ा ज़ईफ है, मुझे आजाद निकाल कर बाबा के करीब ले जाओ। अल्लाह पाक की कसम अली अकबर के घोड़े ने हजराब अली अकबर को अपनी ज़ीन पर ऐसे लगाकर हुसैन के करीब आए। इधर से हुसैन जा रहे थे, उधर से घोड़ा आ रहा था। एक मुआलिम ने यह लिखा है कि
کہ گھوڑے کے آنے کا سبب ایک یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ حسین کو پرسہ دے کر تسلی دی۔ ادھر سے حسین کیسے آئے؟ پہلے میرے مولا گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار تھے اور علی اکبر کی طرف چلے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد گھوڑے سے گر اب معاف کرنا، ہر ایک کو بعد والی روایت بڑی غربت حسین اور مظلومیت علی اکبر کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ غربت حسین کا بڑا جملہ ہے، روایت کا ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جب گھوڑے سے حسین زین سے زمین پر آئے اور علی اکبر کی طرف چلے نا، میرے مولا ایک قدم سیدھا چلتے تھے، دوسرا دائیں گرتے تھے، کبھی بائیں گرتے تھے۔ دائیں گرنے کا سبب کیا تھا؟ یہ شامی حرامی حسین کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میدان کے قریب رونا یار اس جملے پر، میرا بیٹا علی اکبر رہا ہو۔ دھیمی سی آواز میں گرے ہوئے علی اکبر نے کہا آباد اللہ کی قسم سے یہ دھیمی آواز تھی۔ آگے علی اکبر کے گھوڑا آ گیا، پرسہ دینے کے بعد کہتے ہیں سردار میرے ساتھ آؤ، میں تجھے علی اکبر کا گھوڑا آگے چلا، حسین پیچھے چلے۔ علی اکبر کا گھوڑا حسین کو اپنے بیٹے کے لاشے پہ لایا، حسین بیٹے پہ جھکنے لگے جھکے وضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسارا علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا اور کہا الدنیا بعدک، بیٹا دنیا ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا سانس لو، آخری روایت۔ پیار کی پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا شہادت۔ ہو گیا کربلا تمام، انہوں نے قافلہ چلایا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا، رات کو سروں کو صندوق میں بند کرتے تھے، دن جب شہر و بازار سے چلتے تھے سروں کو نیزوں پہ سوار کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ جملہ آپ نے سنا ہے، کبھی احساس کیا ہے؟ نیزے کی نوک ہوتی ہے۔ میں احساس دلوانے کے لیے توجہ دلوا رہا ہوں، محرم کے دن ہے، سمجھ لو میں عادت نہیں ہے، سخت نہیں پڑتا، اشارہ کیا کرتا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں نیزے کو نوک ہوتی ہے اور وہ سر تھا علی اکبر کا۔ مجھے پتہ نہیں ہے ماں کے سامنے نیزے کے اوپر سر کو کیسے پہلے کیسے اسے دیکھتی تھی۔ یہ سر نیزوں پر ہوتے تھے۔ وہ شامی جس کے ہاتھ میں علی اکبر کے سر والا نیزہ تھا نا، وہ کہتا ہے میں نے بڑی توجہ سے دیکھا، حسین کا سر جب نوک نیزہ پہ آتا تھا نا، آنکھیں بند ہوتی تھی، ایک مرتبہ آنکھ کھلتی تھی، علی اکبر کے چہرے پر سر حسین سے آنسو گرتا تھا۔ یار سمجھ آ رہا ہے بے باپ کا بیٹے سے آنسو گرتا تھا، مجھے یقین ہوا حسین کو بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے امتحان لینے کے لیے علی اکبر کے سر والا نیزہ دائیں سے بائیں لے گیا، نو کے نیزہ پہ حسین کا سر پھرتا گیا، جہاں ہم رات کو رہتے تھے پہلے ہم ایک صندوق میں مولا حسین کا سر، علی اکبر کا سر، علی اصغر کا سر اکٹھے رکھتے تھے۔ میں نے امتحان کے لیے یا مولا کو تکلیف دینے کے لیے ایک منزل پہ رات پہ
हुसैन का सर जुदा संदूक में, अली अकबर का सर जुदा संदूक में। अब जो जब सुबह हुई सबसे पहले हुसैन मौला का सर वाला संदूक हम खोलते थे, हमने जो खोला तो संदूक था हुसैन का सर नहीं आया तुझे, मातम नहीं आया तुझे, अल्लाह पाक की कसम ने देखा हुसैन का सर नहीं है। ये फौरन मौला सज्जाद के पास आए, ये ऐसे नहीं आते थे, ताजियाना मार के का सर कहा है। मौला फरमाते मुझे तो तुमने दिया नहीं है, लेकिन इतना मुझे बताओ मेरे भाई अली अकबर का सर। अब जो सर अब संदूक खुला